नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई 4 शुक्रवार आसतु आज कतरी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा आपण अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबरटी है ओडिशा रे 3 दिन प्रबल वर्षा संभावना चलित सप्ताह शेष सुधा लघुचाप पुणी थे ओडिशा छुईबा सप्ताह शेष सुधा पश्चिम निकटवर्ती बंगोपसागर में यह लघुचाप सृष्टि होगा संभावना अच्छी बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तथापि यह लघुचाप अधिक सक्रिय होब नहीं बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। ओडिशा एवं झारखंड उपरे सक्रिय लघुचाप बुधवार दुर्बल हुई मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश आड़क गति करिछि। तथापि यार प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही। राज्य में आहरी 3 दिन प्रबल वर्षा पर पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर सप्ताह शेष में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही। तथापि यार प्रभाव ओडिशा पर कौन पड़ो ताहा पर्यंत स्पष्ट होना। बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप और सक्रिय मौसुमी जो राज्य में वर्षा जारी रही। आज प्रबल अति प्रबल वर्षा पर सुंदरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा कोरापुट सोनपुर बरगढ़ और कंधमाल जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर गुरुवार बरगढ़ सोनपुर बलांगीर बौद्ध नुआपड़ा आदि 5 जिले में प्रबल वर्षा होता सूचना मिली। परवर्ती खबर सबु पंचायत में गठन हो समवाय समिति मिल अनेक प्रकार सुविधा कहले मंत्री। 2026 जनवरी 31 सुधा आसव नुआ समवाय नीति दिल्ली फेरी सूचना देले समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत। केन्द्र गृह समवाय मंत्री सह बैठक पर देले सूचना। राज्य सब पंचायत में गठन हो समवाय समिति। सबु समवाय समिति हम मल्टीपल व्यवसाय समिति एलपीजी गैस वितरण और औषध दुकान रहिबो। पेट्रोल पंप जनसेवा केन्द्र डायरी फार्म दुग्ध वितरण व्यवस्था लोकों घर पाखर सुविधा पहुंचाइबा व्यवस्था कर लाभ पाई नुहे सेवा पाई काम करबा समवाय समिति। एथिसह प्रति पंचायत रे प्रतिष्ठा हम बैंक बोली सूचना देते प्रदीप बल सामंत। परवर्ती खबर वर्षा बढ़ाइला दुर्दशा सारा राज्य में परिवा दर आकाश छुआ चिंतार खाउटी। लगाण वर्षार प्रभाव परिवा उपर पड़ी। परिवा किणवा साधारण लोके भय अनुभव कर कारण कंचा परिवार दर 60 ରୁ 80 टंका पर्यंत गलानी। एमतीक टमाटर बैगण जन्नी और पोटल दर 50 ରୁ 60 टंका होता बेले बीन्स और कांगड़ दर 100 टंका पर यह अवस्था केवल भुवनेश्वर कि कटक नुहे बरं सारा राज्य में यह माछ अंडा चिकेन भी महंगा। सारा लोके बजार को गले परिवा किणवा डरिले। उत्तर ओडिशा में बन्या परिस्थिति और सारा राज्य में वर्षा होता बेले परिवार दर एवं आकाश छुआ कहुचे शीतल भंडार व्यवस्था नथिबारु पनीपरिया को रखाई पारना। किंतु अनेक स्थान लगाण वर्षा पनीपरिया चाष को नष्ट कर देछि जहाँ एवं चाषी और मध्यवित्त परिवार चिंता बढ़ाई देछि। वर्तमान परिवार बाजार में चढ़क पड़ी। लगाण वर्षा जो मार्केट को परिवा आसवा बंद कमिगलानी। अन्यपटे देखा गले आत्मनिर्भर हो पारनी ओडिशा। परिवा पड़िशा उपर निर्भर करा पड़ुछि। साधारण आलू पश्चिमबंग एवं पियाज महाराष्ट्र को अपेक्षा करने पड़ुछि। राज्य में साधारण पनीपरिया अमल हो पारना बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 6 तारिख में चलित वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासन कर हीराकुद सूचना देले मुख्यमंत्री। हीराकुद गेट खोलने नहीं तारीख घोषणा हो सारी। आसंता 6 तारिख में खोल हीराकुद गेट। एने डैम मुख्यमंत्री सुशील कुमार बेहरा सूचना देते। तेज गेट खोल चलित वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासन कर सकाल 10टार खोल 7 नंबर गेट पूजार्चना पर हीराकुद गेट खोल नहीं घोषणा कर। तेज हीराकुद गेट खोलने पूर्व लोक सूचना दी जाता 48 घंटा डाकबाजी यंत्र में प्रचार करने पर रविवार सकाल 10टार गेट खोल। प्रकाश थाउ कि गत किछि दिन राज्य में वर्षा जारी रही बेले हीराकुद डैम जलस्तर वृद्धि पाउछि। यहाकू आखि आगे रखी यह निष्पत्ति नि डैम मुख्य पक्षर घोषणा कर। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को घानार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को घानार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मानित पीएम मोदी को सम्मानित कले घाना राष्ट्रपति जॉन द्रामादी महामा। यह मो अत्यंत गर्वर विषय कहले मोदी। 2 देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में 4टी चुक्ति स्वाक्षरित। परवर्ती खबर आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री करेंगे सुभद्रा योजना सर्वे वंचित हिताधिकारी को मिल 3टी किस्ती। महिला सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना होची सुभद्रा। जड़े भी हिताधिकारी योजन जेपरी बाद पड़े से सरकार पदक्षेप ने क्रम में हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर अध्ययन करुवा छात्र छात्री गाँ गाँ बुली सुभद्रा योजन वंचित योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करेंगे। सर्वे करने पर सरकार निकट में समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। रिपोर्ट आसवा पर वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका सांगरे 3टी किस्ती दिजाव बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। उल्लेखयोग्य सेप्टेम्बर 17 2024 में राज्य सरकार सुभद्रा योजना आरंभ करते। अधीन योग्य महिला हिताधिकारी को वर्ष को 2टी किस्ती 10,000 टंका प्रदान कर। गोटे किस्ती मार्च 8 महिला दिवस और द्वितीय किस्ती राखी पूर्णिमा दी जाउछि। वर्तमान सुधा यह योजना 1 कोटिरु अधिक हिताधिकारी को टंका ट्रांसफर कर। सुभद्रा योजना 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। सेपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइथिले। एप्रिल 24 रे पुरीर तालबणिया जातीय पंचायतीराज दिवस 2025 राज्यस्तरीय समारोह में 1,70,000 हिताधिकारी बैंक अकाउंट में 2टी किस्ती टंका जमा कर।
କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦର କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 98,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 90,660 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,900 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,660 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,660 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 49,050 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 90,810 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 98,900 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,660 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 98,890 ଟଙ୍କା ଏବଂ 90,660 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,09,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଗା ପ୍ରଧାନ ଗିରଫ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲା ଓଏସ୍ ସଂଘ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ଓଏସ୍ ସଂଘ ଗୁରୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଏସ୍ ସଂଘରୁ ଓଆର୍ଏସ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ଫଳରେ ସରକାରୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିବା ଜଗା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ସଂଘ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ୍ 1, 2, 3 ଥାଏ କହିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଅଫିସରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ୍ 1, 2, 3 ଥାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବେଲେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲି? ମୁଁ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଫିସର ଧର୍ମଘଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବନା ସହ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ବି ହୋଇଛି। ଯଦି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ପଛଟ ପଟର କିଏ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପଛଟ ପଟରେ କିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, କେହି ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, ପରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଦାରନାଥ ମାର୍ଗରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 40 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କେଦାରନାଥରୁ ଫେରୁଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଫସି ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ରାତି 10ଟାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରକାଶୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ରାସ୍ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ପୋଲିସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଜନ୍ମବେଦୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗତକାଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଗଲା। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇନଥିଲା। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ନୀତି ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥାରୂଢ଼ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଦଲାଇଲାମା ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା ଚାଇନାକୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଶୁଣାଇଦେଲା ଭାରତ। ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। ଚାଇନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛି ଯେ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଦଲାଲନାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତ ପରୋକ୍ଷରେ ଚାଇନାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଦଲାଇଲାମା
ଲାମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେବଳ ତୀର୍ଥତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ଥିର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ହାତରେ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଇନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ରିଜିଜୁଙ୍କୁ ବୟାନ ଆସିଛି। ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଇନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ଏହା କହିଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଚାଇନାର ଶାସକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ହେବା। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚନ୍ଦନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନଜର ରଖି ମରାମତି ରଖାଯାଇଛି। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନଜର ରଖି ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ମରାମତି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଥିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ସାରିବୁ। ଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇବା ଉଦ୍ୟମ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। 26 କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ମାଲକାନଗିରି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ 26 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ମାମଲା। ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁରେ 68ଟି ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏକ ଧର୍ମୀୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନିବନ୍ଧିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଓଟିପି ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କିମ୍ବା ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।